Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ahiret derslerini devam etemiz. Hem biz sizin bilen bitirdik ahırı. Günahlı Müslümanlarının halleri. Hem biz sizin bilen bulduk kişilerinin hallerin işke. Birincisi kafirlerinin hali, elbette onlarının hali bilen bütün bir kimin de hali şağışalmay. Allan indi günahlarga şumgan, lakin Müslüman bulup kalgan kişinin hali jеңелрәк bulacak, küfürlük de ulgan kişinin haline qaray. Ol kıyamet turda da söz bara, kabirde de şulay bula, hem cehennemde de şulay bula. Cehennemde de şulay bula. Şoğa göre kafirlerden soň biz sizin bilen köçtük, günahlı Müslümanlarga nindi günah sebepli kıyamet gününde nindi gazap, nindi horluk, nindi tübenlik kile dedik. Hem en ahırgılarından biz bitirgen bularga tiyiş egindi. Çünkü bir neçe atna men bulmadım seferde bulu sebeple. En ahırgılarından birisi mal mülketi jeterlik derecede bulup da sıranıp yürüşü. Çünkü İslamda muhtaç bulmagan kiliş sadaka sırau, kişilerden soranu ol günahlı iş sanala. Umumen İslamda soranu hayırlı iş tugul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerse dedi? El-yedul ulya hayrun min yedis sufla dedi. Üstegi kul astagısından hayırlırek dedi. Şuna göre İslam ürete birige, alırga tugul. Ama lakin turmuşta türlü haller bulurga mümkün. Şuna göre kişi soranu, tilenu halinde de kalırga mümkün. Elbette indi Allah saklasın bizni, balalarımızı, kilesi nesillerimizni olay birden. Lakin ol bulurga mümkün. Hem şuna göre kişi eğer de muhtaç tugul iken, anın rizığı, anın kirge kiyimi, etik прожиточный minimum var iken, elbette ol indi sıranıp yürüge tiyiş tugul. Bu günah bula. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerse dedik, turmuşni alıp barıga kişi bulgan kişinin sıranıp yürüğü kıyamet gününde yüzünde gariplik, yüzündeki jarahatlar bilen kilir dep aytdı. Şuna göre kişinin yüzü bik yemsiz bulacak, kişinin yüzü jarahatlangan, yırtılgan bulacak, eğer de ol dünyalıkta tilenip sıranıp yürgen bolsa. Şulay ok ayttık, alдағы günah soňgularını aytam endi kabatlaybız. Kıybla ýagına tükürүү. Çünki umumen İslamda kıybla ol hürmetli, ihtiramga laýyk bolgan nerse. Şuna göre İslamda dürüst tugul. Yumuş ötegende yüzüň bilen ýa-ki artyň bilen kıyblaga basuu, basarga tiýiş kişi ýa-ki oň ýagy bilen, oň jelkesi bilen ýa-ki sol ýagy bilen. Şulay ýok tükürүү. Şulay ýok tükürүү, çünki eğer de kişi kıyblaga taba tükürüp koysa, şul tükürügi anın iki köz arasında bulacak kıyamet gününde. Ne için şulay? Çünkü kişinin yüzü ol en hürmetli eýber, hatta kişinin yüzüne suğurga da yaramay, haram bolup tura. Şuna göre kişinin yüzü ol bir kaşanda asqa düşmey, secdedegine düşe. Mına ihtibar etsek, Allah Teala tabiatda bergen nerse, her bir can iyesine ol bergen özüne tabii yaşaw rewşi. Nişik yürüy? Mesela bar kuşlar, ışyalar, bar balıklar yüzerler, hayvanlar kaysısı şuuşa, kaysısı yigire. Lakin kaysıgına hayvanın alsan da ol aşar için, nişli? Aşar için. Ol rizikni avuzu bilen ala. Rizikni jirden avuzun bilen alganda nişlisin? Senin yüzün, senin avuzun en asqa düşe. Senin gövden üstte kala, mesela sıyır, sarık, at, işek, tavuk, urdek, koysyňyň alsaň da, bütünüsi şuşy kagydage boýsuna, şulaymy? Anyň yüzü iň asta bula. Balyk qaynaşy, astanaşy, kuş hawada uçsa da astanaşy. Allah kişini nişlegen? Ol kişini hürmet etdi. Kişinin yüzü hürmetli. Kişi başı bilen astan aşamay. Şulay bit. Ol iýilse degin, ol kulu bilen ala. Kulu bilen ala. Üsteldedegin bir kimde bulaytırıp aşamay.
кулы белән ашый. Ягъни кешенең йөзе һәрвакыт кайда кала? Өстә кала. Бу хөрмәт, бу ихтирам. Хәтта исламда кешегә башы юк. Юк. Ни өчен? Чөнки кешенең йөзе бер генә зат каршында иелә. Кайда? Рукух, сәҗдәдә. Менә шушы вакытта аның иң хөрмәтле әгъзасы, йөзе, ул иң хөрмәтсез әгъзаларыннан да кайда була? Астарак була. Бер генә урында. Менә шушы сәҗдәдә. Шуңа күрә бу Аллаһның хикмәте, кешенең йөзе ул ничек әйтергә, ихтирамга лаек әгъза. Шуңа күрә йөзенә төкерде дип әйтәләр. Шулай бит инде. Йөзенә атты дип әйтәләр. Элек бит инде, мәсәлән, перчатка белән йөзенә аткан, сукмаса да. Менә шуңа күрә ул шундый рухи яктан кешенең йөзенә ату, йөзенә төкерү, ул нәрсә? Аны кимсетү. Кимсетү. Шуңа күрә кем кыйблага төкерә икән, кыямәттә нишли? Аның йөзенә шул төкерек төшә. Үзенә кайта төкереге. Менә бу иң хөрмәтле җир. Аны бит әйтмәгән, күкрәгендә, җилкәсендә, аркасында дип, аягында димәгән. Ике күз арасында. Менә иң хөрмәтле җире. Менә шуңа күрә бу бер хикмәт, кыйбланы хөрмәт итәргә кирәк, чөнки кыйбланы хөрмәт итмәсәң, төкерсәң, син үзеңнең йөзеңә төкергән кебек буласың инде. Һәм соңгысы, төшендә күрмәгән әйберне күрдем дип сөйләү. Күрмәгән әйберне күрдем дип сөйләү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кемдә кем чыннан да төшендә күрмәгән әйберне күрдем дип сөйләсә, кыямәт көнендә аның кулына ике бөртек тоттырырлар ди. Ике бөртек, арышманда, арпа бөртегеме, сылымы, һәм шуны бер-берсенә бәйлә дип әйтерләр ди. Аны бәйләп булмый. Ләкин аны шулай газаплаячаклар. Әйдә бәйлә дип. Бәйлә алмаса да бәйлә дип әйтәчәкләр. Һәм кем кешеләр теләмәгәндә аның тыңлап йөрүен тыңланып йөрсә, шымчы булып, шпионланып, кешеләр теләмиләр аның тыңланып йөрүен, тыңланып йөрсә, аның колагына тимер, кургаш дип килә инде, кургашны эретеп агызырлар ди. Менә бу инде кыямәт көнендә нәрсә? Бу дөньяда тагын ике гынах, кем тыңланып йөри, кирәкмәгән нәрсәне инде, алар теләмәгән нәрсәне, һәм кем төшендә күрмәгәнне күрдем дип сөйли. Менә бу булды безнең гынахлы мөселманнарның, монда без бөтенебез кергән мөмкин, без бу гынахларга. Шулай бит, менә монда без күпме гынахны, ничә дәрес без аларны үттек, аларга булган хурлык, аларга булган газап кыямәт көнендә. Кафирләргә килгәндә, кафирның күфрлеге шул кадәр зур гынах, күфрлеге. Шуңа күрә ул күфрлек өчен алган хурлык, ул инде иң зурысы булачак. Булар белән, бу эшләр белән аны чагыштырып булмый. Шуңа күрә хәтта кыямәт җәһәннәмдә кафирләр янганда, алар күфрлекләр өчен яналар бит инде, иң беренче чиратта. Кылган гынахлары өчен янашаклармы, юкмы дигәндә, хәтта кайбер галимнәр сорау да куялар. Ни өчен? Кайберләр хәтта әйтә, юк дип әйтә. Әлбәттә яна дип әйтелә, ләкин кайберләр әйтә, юк ди, чөнки аларның күфрлекләре шул кадәр зур ди, хәтта аның өчен булган газап ди, ул инде калганына сизелмәстә дип ул караш. Монда мин әйтмим, бу безнең карашыбыз дип, ләкин әһле сунна вал җамагада шундый бәхәс бар. Иншалла, гомерләребез булып, насип булса, без инде берәр елны алырбыз. Җәннәт һәм җәһәннәм дигән тема. Ул шулай ук кимендә 1 еллык, 2 еллык тема ул. Бәлки шунда ул мәсьәләгә тукталырбыз. Ничек, нинди карашлар бар ул мәсьәләдә. Кеше тақва бәндәләрнең, Аллаһыдан куркучы, Аллаһыга изге гамәл кылучы, Аллаһ ризалыгы өчен, аларның кыямәт көнендә булачак хәлләре. Монда инде иң юанычлы, иң шатлыклы инде, иншалла кирдек без. Чөнки тегеләрен сабыр иттек инде, шулай бит. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә бу дөньяда яраткан бәндәсен сыный. Шулай бит. Ул яраткан бәндәсен сыный. Ләкин кыямәт көнендә, әгәр дә кешеләр шушы дөньядагы сынауларын үтеп, үзләренең иманнарын, диннәрен, тақвалыкларын сакласалар, Аллаһ ризалыгы өчен изге гамәл кылсалар, әлбәттә Аллаһ кыямәттә аларны бик зурлаячак. Бик зур хөрмәтле урыннар белән көтәчәк. Шуңа күрә менә шушы куркыныч көндә, кыямәтнең куркынычлыгы
Без аны алдагы дәресләрдә карадык инде. Аның кешенең кыямәттәге куркуын дөньялыктагы курку белән чагыштырып булмый. Дөньяда андый курку юк. Яума яджалул вилдана шиба диде Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Яңа туган сабыйның чәче агарыр диде. Бу дөньяда яңа туган сабыйның чәче агармый. Шулай бит? Тугачта. Ә монда яңа туган баланың аның бит гынахлары юк. Куркудан чәче агара икән. Монда инде гынахка чумган башкалар өлкән кешеләр турында сүз дә юк. Шуңа күрә кыямәтнең куркынышы бик зур. Әмма ләкин Аллаһның рәхмәте ул көнне Раббым Аллаһ куркуга, кайгыга хәерле бәндәләрен салмаячак. Менә булар Аллаһка якын булган, Аллаһка якын бәндәләр, алар Аллаһка иман китерделәр, аңа итагать кылып, буйсынып яшәделәр һәм һәр даим шушы көнгә әзерләнделәр. Алар бер кашан да онытмадылар, кыямәт көне булачак. Нәрсә генә эшләсәм дә Раббым каршына кайтачакмын, җавап тотачакмын дип, алар моны аңлап белеп яшәделәр. Һәм изге гамәл җиделәр. Шуңа күрә кабердән торгач, бу курку аларга килгәч, Аллаһ бу куркуны алачак. Хәтта Аллаһ фәрештәләрен җибәреп, аның фәрештәләре шушы хәерле бәндәләрне юатачаклар, тынычландырачаклар һәм аларның йөрәкләрендәге менә бу куркуны, бу хауфны алар алачаклар, әлхәмдүлилләх. Шуңа күрә моның турында аятлар күп, шуларның берсендә Әл-Анбия сүрәсе, Пәйгамбәрләр сүрәсе 101-нче, 103-нче аятлар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннәлләзина сабақат лахум миннал хусна улаика анха мубадун." Һәм кемнәргә без алдан ук изге гамәлләрне яздык ди, изгелекне яздык ди, алар җәһәннәмнән мубадун, ягъни ярагайтылырлар ди. Ла ясмауна хасисаха. Алар ди аның хәтта кичкенә тавышын да ишетмәсләр ди. Чөнки җәһәннәм бит инде ул дөрле, аның кичкенә тавышын да ишетмәсләр ди. Ва хум фи маштахат анфусухум халидун. Һәм алар ди күңелләре теләгән нигъмәттә, сый-хөрмәттә мәңге калырлар ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ла яхзанухумул фазаул акбар ва таталaqahumul malaika." Һәм иң куркыныч булган кыямәт куркынышы аларны кайгыга салмас ди. Кыямәт көненең куркынычлыгы аларны куркынычка салмас ди. Нәрсә ди? Һәм ва таталaqahumul malaika. Һәм аларны Аллаһның фәрештәләре каршы алыр ди. Нинди сүзләр белән? "Хаза яумукумул лади кунтум туадун." Менә бу ди сезгә вагъда ителгән көн шушы инде ул дип кыямәт көнендә фәрештәләр каршы алырлар ди. Менә шуңа күрә иң зур куркыныч көн бу инде әле җәһәннәмгә кадәр кыямәт көне кешеләрнең инде бөтен җилекләренә үтеп керә торган көн бу. Моңа кадәр бер кемнең дә ул кадәр курыкканы булмаган. Хәтта әйттек бит, күзләре акайыр ди. Шулай бит күзләре өскә китәр ди. Һәм менә бу көнне Аллаһ Тәгалә инде тынычландырачак. Үзенең бәндәләрен тынычландырачак. Ни өчен? Чөнки алар бу дөньяда куркуда булдылар. Мөселман кешесе күпме генә Аллаһка хәерле эшләр эшләргә тырышса да, аның йөрәгеннән бер кашан да курку китми. Ни өчен? Чөнки курку ул иманның бер нигезе. Курку ул кешенең диненең бер нигезе булып тора. Ничек бер яктан без Аллаһны яратсак, икенче яктан біз аның ачуыннан, газабыннан куркабыз. Без Аллаһны яратабыз. Ни өчен? Чөнки аның ул безне юктан бар иткән. Ул безгә күпме нигъмәт бирә. Аллаһ Тәгалә безгә күрергә күз, ишетергә колак, аяклы, куллы иткән, балалар бирә, гаилә бирә. Аллаһ Тәгалә безнең өчен иртә белән кояшны чыгара. Без яратабыз Аллаһны. Чөнки без аның нигъмәтләрендә яшибез. Чөнки Аллаһ гадел. Без аны яратабыз, чөнки ул рәхмәтле. Без аны яратабыз, чөнки ул һәр нәрсәне белүче, аның сыйфатлары, исемнәре өчен яратабыз. Әмма икенче яктан ярату гына җитми. Без Аллаһтан куркабыз. Чөнки бер кемдә мин Аллаһны яратам дип, Аллаһның яраткан дустына әйләнеп, булды, минем гарантиям бар, мин хәзер курыкмасам да була, андый нәрсә юк. Пәйгамбәребез бездән күбрәк Аллаһны яратты. Һәм Аллаһ аны яратты. Әмма аның куркуы безнекеннән күбрәк иде. Шуңа күрә кемнәр бу дөньяда
Аллаһтан куркып яшәделәр. Алар Аллаһ каршына кайтасы көн өчен кайгырып, кыямәт көненнән куркып яшәделәр. Җәһәннәмнән куркып яшәделәр. Аллаһ Тәгалә нишләй? Аллаһ аларны бүләкли шуның өчен. Кыямәт көнендә куркуын алалар. Калганнарның күзләре тонган булса, калганнар нәрсә чәчләре агарса, Аллаһ Тәгалә үзенә тугры бәндәләрнең күңелләреннән куркуны ала. Ни өчен? Чөнки алар бу дөньяда курыктылар. Бу дөньяда курыктылар. Шушы дөньяда курыкканнар өчен Аллаһ аларны бүләкли. Һәм ике курку булмый. Ике иминлек, ике курку булмый. Ягъни дөньяда да курыкмады, кыямәттә дә курыкмас. Алай була алмый. Кыямәттә курыкмаска теләсәң, дөньяда курык. Кыямәттә кайгырасың килмәсә, кая кайгыр? Дөньяда кайгыр. Шулай бит? Кем дөньяда кайгырмый, ул кайгыра кайда? Кыямәттә кайгырачак. Моңа дәлил Шаддад ибн Аус радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Без Аллаһ Тәгалә әйтте ди. Ягъни хадис кудси дип атала. Кайсы хадисләрдә Пәйгамбәрбез үз сүзе белән әйтсә, бу Пәйгамбәрнең хадис нәбәви, Пәйгамбәр хадисе дип әйтелә. Кайбер хадисләрдә Пәйгамбәрбез безгә Аллаһ әйткән сүзне ирештерде, ләкин бу Аллаһ әйтте дигән сүз Коръәндә юк. Бу хадис кудси дип атала. Аллаһ Тәгалә әйтте ди, үземнең бийеклегем белән ант итеп әйтәм, минем бәндәмнең ди ике иминлеге, ике тынычлыгы булмас ди. Ничек? Ике куркуы, ике кайгысы булмаган кебек ди. Ике тынычлык, ике иминлек юк булмас ди, ике курку булмаган кебек ди. Ягъни, димәк, ике тынычлык та булмый, ике курку да булмый. Әгәр дә ул бу дөньяда миннән курыкмыйча яшәгән булса, әйтәләр бит кайбер кешеләрне, аңа ике дөнья, бер мөрҗа дигәннәр, бабай әбиләр. Шулаймы? Аңа ул мөһим түгел. Әле ул курыкмый, ул кайгырмый, кайтасым бар бит. Аллаһка җавап бирәсем бар бит. Мин бу эшемне эшләсәм, кыямәт көнендә нәрсә дип җавап бирәмен? Юк, ул кайгырмый. Ягъни иминлектә. Ул кайгыра дөньясын югалтам дип. Ул кайгыра акчасы өчен, ул кайгыра доллар артканга, евро артканга кайгыра, ул кризис җитсә кайгыра, чөнки дөнья китә, ул дөнья белән яши. Әмма ләкин ул кайгырмый, мин бу гамәлемне кылсам, мин бу кешене рәнҗетсәм, сатканда бу кешене алдап, аның рәнҗешен алсам, кыямәт көнендә ул бит кеше киләчәк, ул кешенең каршында эшләгән гынахым өчен ничә дип җавап бирәмен? Ничә ел яшәп, Аллаһка бер сәҗдә кылмадым, ничә ел яшәп, бер көн ураза тотмадым, ничә ел яшәп, бер тиен садакамны бирмәдем, нәрсә дип җавап бирәмен микән? Күпме гынахлар эшләдем, нәрсә дип җавап бирәмен микән? Андый кайгылар булмады бер качан. Шуңа күрә хадискә кайтабыз. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Әгәр дә ул бу дөньяда миннән курыкмыйча яшәсә, миннән кыямәттән, җәһәннәмнән, Аллаһның ачуыннан, газабыннан нәрсә диде? Бәндәләремне җыйган көнне мин аны бик каты куркытырмын диде. Дөньяда имин булды. Кыямәттә бик каты куркачак. Әгәр ул бу дөньяда куркып яшәгән булса, куркып дигән сүз Аллаһтан куркып. Аллаһның ачуыннан куркып, Аллаһның газабыннан. Һәм без Аллаһтан куркабыз, юлга килеп чыккан улы эттән курыккан кебек түгел. Чөнки без Аллаһ ул шундый зат, без аны иң күбе яратабыз. Аллаһтан артык яратырга ярамый бер кемне дә. Һәм шул ук вакытта иң күбе без аннан куркабыз. Яраткан затың нәрсәдән куркасың? Мин моны эшләсәм, минем яраткан Раббым ул бит миңа ачулы булачак. Шулаймы? Ул бит мине газапка тартырга мөмкин. Ул бит миннән бөтен нигъмәтләрен алырга мөмкин. Ул бит миннән тормышның бәрәкәтен алып, тормышымны җимерергә мөмкин. Бөтен нәрсәмне алып юкка чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә без Аллаһтан башка төрле куркабыз. Әмма ләкин Аллаһтан курыккан кебек бөтен бер заттан да курыкмыйбыз. Ла тахшау наса вахшауни. Аллаһ Тәгалә әйтә, кешедән курыкмагыз, миннән куркыгыз ди. Шуңа күрә кем дөньялыкта миннән курыкса ди, мин бәндәләремне җыйган көнне аңа иминлек һәм тынычлык вәгъдә итәм ди. Ягъни дөньяда курыккан кыямәттә курыкмас. Дөньяда кайгырып яшәгән кыямәттә кайгырмас.
кайгырмас. Һәм никадәр кеше Раббысы каршында ихлас булса, никадәр Аллаһ каршында аның әмерләрен үтәргә тырышып, тыйганнарыннан тыелып яшәсә, шуның кадәр аңа Аллаһның тынычлыгы, иминлеге булачак иншаллах кыямәт көндә. Шуңа күрә кем бер Аллаһка гына гыйбадәт кылган булса, һәм ширк гынахасына кермичә, һичбер урында Аллаһка беркемне дә тиңләмичә яшәсә, әлхәмдүлилләһ, аны нәрсә көтә? Аны кыямәттә Аллаһның рәхмәте көтә, һәм Аллаһ кыямәт куркуыннан, кыямәт кайгысыннан аны имин кылачак. Һәм менә моңа дәлил булып тора Ибраһим алейһиссәламның сүзе. Чөнки Ибраһим пәйгамбәрне искә төшерәбез, шулай бит инде ул яшәде бит инде мөшрикләр арасында, ягъни кешеләр үз куллары белән үзләренә таштан иләһәләр ясап, иләһә божество дигән сүз инде, шуларны ясап, үзләре шуңа гыйбадәт кылдылар. Шуннан ярдәм сорап, шуңа гыйбадәт кылып, шуннан куркып яшәделәр. Һәм Ибраһим алейһиссәлам аларга каршы чыкты. Хәтта Ибраһимның сынавы нәрсәдә булды? Шул иләһләрне ясап сатучы бер кем иде? Берсе аның әтисе. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә Ибраһим алейһиссәламны куркытырга тырыштылар шул ялган иләһләр белән. Шул ялган иләһләр белән. Шуңа күрә ул нәрсә дип җавап бирде аларга? Бу Әл-Ан'ам сүрәсенең 81-82 аятлары. Ва кайфа ахафу, Аллаһ Тәгалә аның сүзләрен китерде. Ва кайфа ахафу ма ашрактум ва ла тахафуна аннакум ашрактум биллаһи ма лам юназзил биһи алейкум султана ди. Ничек мин ди сезнең бу ташларыгыздан куркыйм инде ди. Сез Аллаһтан курыкмыйсыз ди. Сез Аллаһы Тәгаләдән курыкмаган вакытта ди, нигә мин бу ташлардан куркырга тиеш ди? Нигә мин алардан куркырга тиеш ди? Һәм нәрсә ди? Фа айюл фарикайни ахакку бил амн ди. Һәм шушыларның кайсысыннан без курыкмаска тиеш ди. Ягъни без Аллаһтан куркабыз. Димәк, ул ташлардан без курыкмыйбыз. Без курыкмыйбыз. Ин кунтум тагламун, әгәр сез белсәгез ди. Аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизулмин, һәм кемнәр Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһка иман китерделәр, һәм үзләренең иманнарын гаделсезлеккә кертмәделәр ди. Менә монда гаделсезлек дигән сүз, сахабалар бик курыктылар. Ничек инде ул гаделсезлек? Ул бит барыбер каядыр кемнеңдер малын дөрес алмаска мөмкинсең, каядыр кемнедер Алла сакласын хакына керергә мөмкинсең. Шулай бит инде. Мәсәлән, каядыр кемдер әтияни хакы белән, әтияни баласына берсен зуррак, күбрәк яратты, икенчесен әзрәк яратты. Гаделсезлек бит инде. Шуңа күрә тормышта кеше гаделсезлеккә керергә мөмкин. Һәм монда курыктылар. Ничек инде кемнәргә иминлек була? Кемнәр Аллаһка иман китерделәр һәм зулымлыкка кермәделәр. Шуннан соң инде нәрсә? Аллаһ Тәгалә аңлатты. Инна ширка ла зулмун азим диде. Лукман сүрәсендә иң зур зулымлык, самая большая несправедливость ул ширк диде. Кашан Аллаһ сине юктан бар иткән, сине урнаштырган, бүтән нәрсәне сиңа тапшырган, бүтән нәрсәне бирә, эчәргә су, суларга һава, ашарга ризык, бүтән әйбереңне бирә, күзеңне күрдертә, колагыңны ишеттерә, аяк кулыңны сиңа хезмәт иттерә, ә син Аллаһка артыңны куясың да, кайдыр үз кулың белән таш ясап, хәтта булды бит инде агачтан ясыйлар, хәтта пәйгамбәр вакытында финиктан ясыйлар иде. Финиктан әвәләп ясыйлар иде, шуңа табыналар иде. Шуңа күрә ул, әгәр дә мәҗүсилекнең тарихын өйрәнсәң, кешеләр нәрсәгә генә табынмаганнар. Ана Риза Фахретдинның да бар татар тарихында без әле мәҗүсилек вакытында нәрсәгә генә табын, аны укысаң исең китә. Шуңа күрә аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизулмин, кемнәр Аллаһка иман китерделәр һәм иманнарын зулымлык кертмәделәр, ягъни ширк кертмәделәр, улаика лахумул амн. Аларга тынычлык булачак ди. Аларга булачак иминлек ди. Ягъни Аллаһ аларны куркытмаячак, кайгыга салмаячак, ва хум мухтадун, һәм алар туры юлдан баралар ди. Әнгам сүрәсе 81-82. Шуңа күрә адәм баласы, дөньялыкта мөселман кешесе ул курыкмыйча булдыра алмый. Әгәр дә бер мөселман курыкмый икән Аллаһтан, ачуыннан, газабыннан, җәһәннәмнән, әгәр дә ул курыкмый икән, мин гамәле өчен кайгырмый икән. Мәсәлән, кеше гамәл кыла, намазын укый һәм ул кайгыра.
Ни өчен? Намазым кабул булды микән инде, юк микән дип. Рамазанда уразасын тота һәм кайгыра. Ул кайгырырга тиеш. Минем уразам кабул булды микән инде, юк микән дип. Хаҗга бара, булды, хаҗ кылынды, эш бетте. Бөтенесе мине авылда хаҗи дип йөрәчәкләр инде. Хаҗия дип, гомер буе. Әйе. Юк, хикмәт анда түгел бит. Намазия дип йөрмиләр бит сине. Шулай битме? Уразия дип йөрмиләр. Син куркасың. Минем бу хаҗым югалыр дип куркасың. Кабул булмас дип куркасың. Менә шуңа күрә кешенең Аллаһыга күбрәк якынайган сайын, аның куркуы кимиме, әле әзәяме? Кимиме, әле артамы? Аның куркуы арта гына. Арта. Ни өчен? Чөнки хәтта дәлил иң Аллаһыдан куркучы кем? Сөйкле пәйгамбәрбез. Аннан соң кем? Пәйгамбәрләр. Аннары соң кем? Әбу Бәкрләр, Гомәрләр. Алар бездән күпкә хәерлерәк булдылар. Алар изге гамәлне бездән күбрәк кылдылар. Аларның калепләрендәге Аллаһыга булган тақвалыклары, Аллаһка булган мәхәббәтләре безнекеннән мең тапкыр күбрәк булды. Ләкин нәрсә? Алар бездән күбрәк курыктылар. Изгелеге күбрәк, куркуы да күбрәк. Бездә киресенчә. Шулай бит, безнең гамәлебез дә әз, куркуыбыз да әз. Без әз изгелек кылабыз, без бик әз куркабыз Аллаһтан. Шуңа күрә күп сахабалар хәтта җәннәт турында кайберләр уйларга да курыкты. Мин җәһәннәмдә булырмын икән инде дип. Мунафиклыктан курыктылар. Шуңа күрә бу курку кешенең иманын, кешенең тақвалыгын күрсәтә. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ бүләк итүче, Аллаһ ниғмәтләндерүче, Аллаһ аларны кыямәттә үзе тынычландырачак, үзе иминлектә кылачак. Алга таба безнең инде теманы башлыйбыз, ләкин бүген бетерә алмасбыз. Шул ук темада инде безнең кемнәр турында сүз барачак. Кыямәт көнендә Аллаһыда Аллаһы бүләк иткән күләгәдә ял итүчеләр, кунак булучылар. Менә без шулар турында, монда сүз бара 7 төркем турында. 7 төркем. Сөйкле пәйгамбәребезнең хадисе бар. Менә шушы кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә 7 төркем мөселманнарны ул нишли шушы үзенең күләгәсе. Ягъни ул безгә, безнең өчен махсус күләгә бирә. Юктан бар итә һәм шушы күләгәдә Аллаһ безне ял иттерәчәк. Ләкин бу дөньяда да ул күләгә бирә. Шулаймы? Бирәме бу дөньяда күләгә? Агачның күләгәсе бар. Шул агач күләгәсендә без ял итәбез. Бу Аллаһ биргән күләгә. Кыямәт көнендә агачлар булмый. Исегезгә төшерегез, мәхшәр мәйданы ул тип-тигез, хәтта эрителеп агызылган ни кебек, көмеш кебек дидек, шулай бит инде. Тип-тигез, менә су үсте кебек, диңгез үсте кебек, бернинди дулкынсыз тип-тигез була ул. Һәм менә шунда кешеләр басып торачаклар һәм Аллаһ Тәгаләнең әмере белән кояш якынаячак. Менә без белгән кояш ул якынаячак. Һәм ул шул кадәр якын булачак, хәтта килә хадистә бер анда кая хадистә килә, бер сөңге дип, копье яраклыгы дип. Ягъни шул кадәр якын булачак инде. Килә хадистә 1 миль дип килә, ләкин мильнең аның мәгънәсе берничә, аның бер мәгънәсе миль, без белгән теге үлчиләр бит километрдан күбрәк инде. Анда диңгез милеме, башкасымы, шундый миль булса, икенчесе хатын кызның күзенә сөрмә тарта торган таягы. Менә бу таякчык сөрмәгә салып, күзгә тарта торган булганнар. Ул да миль дип атала. Ягъни бу нәрсәне аңлата? Анда сөңгеме, таякчыкмы, айырма юк, ул бик якын булачак. Бүген кояш бездән ничә километр? 150 миллион километр бездән. Экваторга барсаң, анда яндыра, кидерә. Шулай бит? Әле җәй көне дә кояш астында торсаң, җиңел түгел. Монда уйлап карагыз. Кояш бездән 1 миль яраклыкта, 1 копье яраклыгында. Тип-тигез җир, агач юк, агач күләгәсе юк, таш юк, түбә юк. Каядыр казылып аска кирергә, мәсәлән, шүлдә хәшәратлар нишлиләр? Ком астына күмеләләр, шулаймы? Йыланнар, кәлтәләр, ни өчен? Әз генә булса да кояшның иссесеннән котылырга. Бер нәрсә юк. Бер сөңге яраклыгында. Үлеп тә булмый. Чөнки дөньяда бу без сезнең белән әйттек,
кыямәттә безнең табигатыбыз үзгәрәчәк. Дөньяда кеше үлсә, андыйсыга кыямәттә ул үлә алмый. Шуңа күрә кояш якыная, аның белән кеше янып үлер иде, үлә алмый. Ул үлә алмый. Шуңа күрә нәрсә? Ул анда басып торачак. Күпме басып торырга кирәк дидек? 50 000 ел. Бер көн 50 000 ел. Шуңа күрә кешеләр басып торачаклар. Шушы бик зур санау булачак бу. Бик зур санау булачак. Анда кеше түгел, андый сигә таш та түзмәс иде. Таш та ярылыр иде, кыелыр иде. Һәм менә шунда Аллаһның рәхмәте киң, Аллаһ үзенә якын булган бәндәләреннән сайлап алачак иң яхшыларын. Иң яхшыларын, иң яхшы эшләрне эшләүчеләрне һәм аларны яшерәчәк шушы күләгәсендә. Бу специальный шулар өчен ясалган күләгә. Анда кояш төшмәячәк. Димәк, анда кояшның нәрсәсе? Дәһшәте, иссесе булмаячак. Анда салкын булачак. Алар анда кунакта булачаклар. Һәм шушы исселекне үткәреп җибәрәчәкләр. Менә булар дөньялыкта иң яхшы эшләрне эшләгән кешеләр. Алар ислам чакырган, ислам өндәгән иң хәерле эшләрне башкаручылар булачак. Кемнәр алар? Менә иншалла без шуларны инде берәм-берәм санап башларбыз, аннан соң инде, чөнки моны бер дәрестә генә бетереп булмый, аннан соң инде дәвам итәрбез. Хадисны укып китәм. Бу хадис Бухари, Муслим җыентыкларында килә. Димәк, сахих дәрәҗәсендә хадис. Бу хадисны безгә хадисларны иң күп тапшырган Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: 7 төркем кешеләр булыр дигән, кыямәт көнендә Аллаһ аларны күләгәгә кертер. Ягъни кояштан күләгә астында яшерер ди. Ул көнне ул күләгәдән башка күләгә булмас ди. Бетте, бүтән күләгә юк. Котылырга, качырга кеше башка күләгә таба алмаячак. Һәм Нух алейхиссалам, исегезгә төшерегез, Коръәндә килә кыйсса. Көймәне ясагач, Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Көймәне яса диде. Анда үзеңнең гаиләңне керттерсең һәм иман ияләрен керттерсең диде. Шулай бит? Һәм һәрбер хайваннан, коштан, нидән бершәр пар керттерсең диде. Шулай бит? Соңыннан тормышны дәвам итәргә. Көймә ясалды, хайваннар, кошлар урыннарын тапты, гаиләсе керде, бер кеше калды. Кем? Юк, хатыны түгел. Улы калды. Шулай бит? Һәр Коръәндә килә улы. Нәрсә диде? Я бунайя, ай ул шыгым минем иркәм мәгана диде. Утыр безнең белән диде. Утырай да диде. Кафирләрдән булма диде. Улы нәрсә диде? Юк диде, мин хәзер тау башына менәм дә, тау өстендә көтеп торам, суның киткәнен диде. Аннан төшермен диде. Шундук дулкын килде дә, аны каплап куйды. Булды, хәлак итте. Шуңа күрә ул уйлады, тагын башка бер котылу урыны бардыр дип, бу көймәдән һәм иманнан һәм шушы көймәдән башка булмады. Шуңа күрә кыямәттә дә пәйгамбәрбез аз сызыклап әйтте, Аллаһ биргән шушы күләгәдән башка күләгә булмас диде. Булмас диде. Һәм шушы 7 кешене санап китте. Иң беренчесе гадил имам диде. Имам дигән сүз бездә хәзрәт дип кирсә дә, имам ул алда торучы, җитәкче дигән сүз. Предводитель, правитель. Шуңа күрә кемгә Аллаһ җитәкчелек биргән һәм ул үзенең кул астында булган кешеләргә карата гадил булган, ул шушы кешегә керә. Шуңа күрә иң беренче гадил җитәкче диде. Икенчесе кичкенәдән, яшь вакытыннан Аллаһка гыйбадәт кылучы кеше диде. Ягъни олыгайгач кына намазга килмәгән, олыгайгач кына иман юлына килмәгән, яшьлегендә кифрлектә, җахилияттә, гынахта булып, яшь килеш кергән. Ни өчен? Чөнки ул яшь вакытта, иң фитнәле вакытында, иң тормышның фитнәләре, шахватлары аны җәлеп иткән вакытында ул нишләгән? Нәфис хавасына бирелмәгән, гыйбадәттә булган. Аның турында әле аерым сөйләшәбез. Яшь вакытыннан Аллаһка гыйбадәт кылган кеше. Өченчесе йөрәге мәчетләр белән бәйләнгән кеше. Ягъни мәчетләрне яраткан кеше. Мәчетне ярата, сагына, шундый кеше.
Дүртенчесе, бер-берсен Аллаһ ризалыгы өчен генә яратышкан ике мөселман Аллаһ өчен очрашалар, Аллаһ өчен аерылышалар. Ягъни аерылышалар дигән сүз, күрешәләр һәм китәләр инде Аллаһ өчен. Бу дүртенчесе булды, димме? Бишенчесе, бер ирне, егетне шибәр булган, матур булган һәм дәрәҗәле нәселдән булган хатын-кыз зинага чакырды. Зина кылырга чакырды. Ул аңа нәрсә диде? Юк, мин Аллаһтан куркам диде. Мин Аллаһтан куркам диде. Ягъни матурлыгы да бар, дәрәҗәсе дә бар. Ләкин шуңа карамастан нәрсә диде? Юк, мин Аллаһтан куркам дип баш тартты. Һәм соңгысы, җиденчесе, юк әле бу бишенчесе булды, димме? Алтынчысы, садака, яшерен рәвештә садака бирде. Хәтта аның уң кулы биргәнне сул кулы күрмәде. Һәм соңгысы, җиденчесе, аулакта. Аулак ничек була ул татарча? Русча? Одиночество. Ягъни бер ялгызын калган вакытта Аллаһыдан куркып, ягъни дуа кылгандамы, гыйбадәттәме, Коръан укыгандамы, күз яшьләре белән елаучы. Ягъни күзләре яшьләнүче. Менә бу 7 төркем кыямәт көнендә Аллаһның махсус күләгәсендә, ягъни алар өчен бирелгән шушы күләгәсендә, әлхәмдүлилләh, иминлектә, салкында, рәхәтлектә булачаклар. Бу Бухари, Муслим җыентыкларында килә. Димәк, иң беренче Аллаһ Тәгаләнең илчесе күләгә турында сөйләштек инде, шулай бөтенесе яна. Анда әле хадисләрдә килә, алар исседә тирли башларлар дип. Тирли. Без инде аның турында үттек микән гынахлы мөселманнарга кергәндә. Ягъни кыямәт көненең шушы кояшының газабы шунда, кешеләр бик каты тирли башлаячаклар. Менә без мунчага керсәк тирлибез бит инде. Һәм кешедән тир ага, шулай бит инде. Менә бу тир бик каты булачак, хәтта кемнеңдер басып торган җирендә тир тубыкка кадәр менәчәк, кемнеңдер тизенә кадәр менәчәк, кемнеңдер биленә кадәр менәчәк, кемнеңдер күкрәк, муен, хәтта борынына кадәр, кемдер бөтенләй тиренә күмеләчәк. Шуңа күрә шушындый авыр вакытта, шундый дәһшәт, шундый куркыныч вакытта булар кайда? Булар кунакта. Булар күләгәдә булачаклар. Һәм иң беренче кем ул дисәк, пәйгамбәрбез әйтте, гадел җитәкче диде. Бер вакыт каядыр шушы хадисне әзерләп, мин инде вагаз сөйләргә барган идем, бер районга. Шунда инде сөйләшәләр. Мин әйткәч инде, берсе әйтә, опять начальство ди беренче керәчәк ди. Опять бөтенесе җитәкчеләр булачак икән кыямәт көнендә дә ди. Бу гадәти сорау бит инде. Монда да бит инде начальство каядыр күбрәк ала диләр, чиратсыз керә диләр, тегеләр булай. Араларында бер бабай утыра, гомер буе начальник булган. Ул алай уйламады. Менә булар утыралар. Гомер буе начальниктан җирак булганнардыр инде. Нишлисең инде? Начальство кул астында эшләгәннәрдер. Бәлки рәнҗеткәндер инде аларны начальниклары да. Булар шулай сөйләшеп утыралар. Монда утыра начальник. Бер оешмада начальник булган кеше, газ оешмасында. Гомер буе начальник булган. Ул беләсең нәрсә ди? Җитәкче булгач, хәзрәт гадел булып була микән ул ди. Менә ике кеше, теге һәркем үз каланчасыннан бит инде уйлый, каждый со своей колокольни уйлый, чыгып эш итә. Менә булар шулай диде сразу, опять начальство ди. Иң беренче кунакка керәчәк начальниклар. Теге ни кебек, аэропортта priority бизнеска кергән кебек, иң яхшы бүлмәләргә кергән кебек. Дөньяда да шулай, янәсе тегендә дә шулай. Иң беренче пәйгамбәрбез әйтте, начальство керәчәк диде. Иң беренче, шуларны әйтте, шулай бит. Ләкин теге бабай үзе начальник булган кеше. Тақва, иманлы кеше, машалла, урыны җәннәттә булсын, ул инде күптән үлде. Бу дуга булсын аңа, ул сыраз әйтте. Ой, хәзрәт диде. Җитәкче булып, гадел булып була микән? Менә шуңа күрә ул җитәкче дә булган. Еще нәрсәсендә югалтмаган? Гаделлеген югалтмаган.
Гаделлеген югалтмаган. Менә бу бик авыр. Син ниндидер гади бер кеше булып, гомер буе кемгәдер хезмәт итеп, әллә нинди эшләрдә булмыйча гади генә бер гаиләң белән яшәп, гадел булуыңа карый, кемдер кешеләр белән идара итеп, кешеләрнең язмышларын үзгәртеп, гадел була алса, аның гаделлегенең кыйммәте, дәрәҗәсе 100 тапкырга, 1000 тапкырга артыграк була. Шуңа күрә үземнең бабай әле исән вакытта сөйләгән иде. 53 елны, 1953. Бу бит инде сугыштан соң хәерчелек, бабайны куялар бер нигә колхозга председатель итеп. Бабайга 31 яшь, беренче кайттым әбигә, әнигә ди. Әнисе намазда, карчык гыйбадәттә. Шуннан әни, менә мине колхоз председатель итеп куйдылар. Әни шундук утырып җылады ди. Ни өчен? Шуннан соң сорадым ди, әни нигә җылыйсың ди. Шуннан соң әйтте ди, колхоз председательләре бик күп кешеләрне рәнҗетәләр бит дип әйтте ди. Ягъни ул вакыт заманнарда бит инде бер уч бодай өчен утыртканнар, шулай бит инде. Анда гомер буе утырган ул мискин, күпме җитәкчелектән бик күп кабахатлык күргәннәр. Бик күп кабахатлык күргәннәр. Нишлисең инде? Шуңа күрә бу бабайга бик зур дәрес булган инде. Бик зур дәрес булган. Менә теге кеше рәнҗетергә гомеремдә курыктым ди. Кеше рәнҗетергә, ничә кешене тоттым ди, сөйли иде. Ничә кешене 7 капчык белән тотканын сөйли иде. Но әнинең менә шул утырып елавы аңа бер ни булган инде, насихат булган. Шуңа күрә җитәкче булып гадел булу җиңел эш түгел. Менә без утырабыз кай вакыт, ул җитәкче фәлән, ул фәлән. Син аның урында булсаң, бәлки син еще да хуже булыр. Мин әйтмим, мин теге залим җитәкчеләрне якламыйм. Ләкин аңда нисе булган? Ул да үз баласын үстергән. Син дә бүген үстерәсең. Бәлки синең дә аныгың ничәдер елдан соң зур начальник булыр да бөтен кеше аны сүгеп утырыр, залим дип. Шулай бит? Шуңа күрә беркемдә ул әйбердән эмин түгел. Власть — это искушение. Ул сынау. Хәтта әллә нинди зур җитәкчеләр турында сүз бармый, гаишник таягы тотып, перекрестокка чыгып бассаң да, ул зур искушение. Түбәтәй киеп, хәзрәт булып каядыр ашка барсаң да, ул зур искушение. Мәчеткә акча биреп җибәрәләр икән, ул үзенә сорау бирә, шайтан нәфесе белән сөйләшә башлый. Моның может яртысын үзеңәдер, яртысын нигәдер. Менә шуңа күрә ул һәрбер эштә ни. Шуңа кеше дәрәҗәле урында булып, гадел була алса, иң беренче бизнес-класс, монда приоритеме, неважно. Аллаһы Тәгаләнең махсус биргән күләгәсендә ул ял итәчәк. Чөнки гадел җитәкчедә күпме кеше рәхәт күргән. Шулаймы? Умар ибн Абдул-Азиз. Умар ибн Абдул-Азиз хәлифә булып килгәч, Умарның оныгы Ләйләнең улы, Умар нәселеннән. Умар ибн Абдул-Азиз исемле була, ул килгәч шул кадәр гадел була. Ул 2 елмы Мәдинәнең әмире була. Менә Мәккә, Мәдинә бит инде, мэр була инде Мәдинәнең. Һәм аны куялар мәҗбүри, ул үзе теләми, мәҗбүри куялар аны ни итеп, җитәкче итеп, хәлифә итеп. Бер бәдәви шүлдә гарәптә шүлендә сарык көтә. Бер юлчы үтеп бара. Туктата тегене, кил әле ди. Шуннан соң әйтә, син ди күп йөрисеңме? Йөрим ди. Бәдәвинең чыкканы юк бер каянда, шүлдә генә утыра. Дөньяда нәрсә барганны белми. Интернеты юк, сотовые юк, WhatsApp юк, Telegram юк, Instagram точно булмагандыр. Шулаймы? 7нче гасырда, 8нче гасырда. Шуннан соң әйтә, әллә берәрсә булдымы ди. Нигә ди теге юлчы сорый. Мин ди гомер буе ди сарык көттем ди. Ул сарыктан башканы күрмәгән. Һәм гомер буе сарыкларымны ди бүреләрдән сакладым ди. Чөнки бүреләр ач килеп сарыкларга сикерәләр иде. Гомер буе шулай булды ди. Ди, әнәсә хәзер ди. Хәзер бүреләр килеп ди. Минем сарыклар белән уйныйлар да кайтып китәләр ди. Бүреләр белән сарыклар нишләгән? Дуслашкан. Шуннан соң берәрсә булдымы әллә ди, дөньяда ди. Нигә үзгәрде табигать ди. Шуннан бу әйтә,
илнең башы үзгәрсә ди, аның бөтен җир үзгәрә ди. Ягъни безнең яңа җитәкче килде ди, яңа президент килде ди, яңа хәлифә килде. Шуңа күрә бөтен илгә бәрәкәт килә. Бүрләр тук. Тук. Тук бүрегә нәрсә? Аңа сарык кирәкми. Әнә күрсәттеләр бит бер елны арыслан белән нәрсәле? Кәҗәне. О, шуды. Алар бит тегендә арысланны ашаталар. Лыкынганчы кем әйтмешли. Аннан соң ул арысланга ни кирәк? Әйдә уйный ул тегенең белән. Уйный. Син шул сарык янына аш арысланны кертеп кара. Аш булса, ул аны бер нәрсәсен калдырмый. Ул гомер шулай булган. Һәм монда туклык килә. Хәтта вахши хайваннар тук булып, муллыкка, байлыкка. Чөнки зәкятны кая куярга белмәгәч, кешеләр подай, ашлык, урожай үсә башлый, яңгырлар ява башлый. Омар ибн Абдулгазиз указ чыгара. Тау башларына, сахраларга апчыгып бушатыгыз капчыкларыгызны ди, будайларыгызны. Зәкятны чыгара кирәк бит. Минем дәүләтемдә ди, кышлар, вахши хайваннар да аш йөрергә тиеш түгел ди. Табигатьтәге хайваннарны ашата башлыйлар. Ни сәбәпле? Бер гадел җитәкче сәбәпле. Шуңа күрә ул тикмәгән түгел ул. Әгәр дә Аллаһ сине җитәкче итеп куйган икән, әле син гадел дә булсаң, бу дәрәҗә өстенә дәрәҗә була һәм иң беренче ул керә. Ярый, икенче дәрескә дәвам итәрбез. Бездән әле тагын 6 калды. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.